नमस्कार मु शक्ति आपण मानक स्वागत करुछि आमर ए स्वतंत्र अध्याय को। दर्शक बंधु प्रतिवर्ष मार्च और एप्रिल मास आसीगले आसी जाए परीक्षार ऋतु। विभिन्न श्रेणी रे आरंभ हो जाए परीक्षा आ खास करी एही समय रे हाईस्कूल मैट्रिक परीक्षा को नहीं शिक्षक छात्र छात्री एवं अभिभावक मानकर बेसी नजर थाए मैट्रिक परीक्षा उपरे। कहीं समस्ते जानिछे प्रत्येक छात्र छात्री पाए मैट्रिक परीक्षा हेउछि मूलदुआ एवं भविष्यतर प्रथम सोपान। एठारु ही आरंभ होता है प्रत्येक पिलांकर फ्यूचर क्यारियर रोड मैप। तेज आसंता 29 तारिख आरंभ होउछि मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा आसिले प्रत्येक पिला माने साधारणतः टिके विचलित हो पड़ती। मानसिक स्तर में किपरि निजको प्रस्तुत करिवे, परीक्षा किपरि देबे, केउ विषय प्रति ध्यान देबा निहाती जरूरी, किभଳି विचलित न होई चापमुक्त परीक्षा देबे एहाकु नै आमको परामर्श देबा पे आम सहित अभिज्ञ शिक्षक मध्य रहिछन्ति। तबे चलंतु आरंभ करिबा हमर एई स्वतंत्र उपस्थापना मैट्रिक मंत्र। तो दर्शक बंधु आज आम मातृभाषा ओडिया विषय को नहीं आलोचना करबा एवं आमको परामर्श देबा पई पिलामानंकु टिप्स देबा पई आम सहित अछंती अभिज्ञ शिक्षक नलिनीकांत पंडा मध्य अछंती। तांको स्वागत करबा एवं आमे आलोचना मध्य करबा। या सहित छात्र छात्री माने सेमानक मनरे थिबा द्वंद्व को मध्य दूर करि परिबे। आमको फोन करी सेमानकर मनरे जो प्रश्न द्वंद्व रहिছে ताकू दूर करि परिबे। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइतिबा आम नंबर रे आमको फोन करि परिबे। आम नंबर हेउची 8093086586। तबे नलिनी सार अछंती हम चलंतु स्वागत करिके कार्यक्रम को आरंभ करबा एवं टिप्स नबा केमिति पिला माने चाप मुक्त होई परीक्षा देबे। सर स्वागत करछि कार्यक्रम। समस्त नमस्कार, धन्यवाद शक्ति बाबू। गोटे सुंदर प्रश्न आप आनी चिंतामुक्त परीक्षा। प्रकृत परीक्षा पूर्वर गोटे मास पूर्वर हो 15 दिन पूर्वर हो पिला चिंताग्रस्त हो जाती परीक्षा केमी देवे। किंतु चिंतामुक्त परीक्षा पिला 100% सफलता आनीदेव ये विश्वास रही। मोर 38 वर्ष अभिज्ञता मुझे जानी चिंतामुक्त परीक्षा। किंतु गोटे जिनस पिले माने अपना अभिभावक मान अच्छा, मोर शिक्षक भाई मान बंधु मान अच्छा, गोटे कथा मुझे कहबी जे पिला को परीक्षा संबंध में कौन भय देखा ना। विशेषकर अभिभावक मैंने कौन करती परीक्षा होची परीक्षा आसुची दिन राति पाठ पढ़ू राति अनिद्रा ही पाठ पढ़ू। किंतु गोटे मु समस्त अनुरोध करी पिला माने समस्ते 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा विश्राम नेवा दरकार। प्रथम यहाँ निहात दरकार। परीक्षा पूर्व विश्राम आवश्यकता अच्छी। द्वितीय कथा हूँ आम जो परीक्षा देवाक जावा विषय को बोझ भली चिंता करवानी। विषय गुड़िक आम बंधु, समस्त विषय गुड़िक आम बंधु। आम विषय गुड़ी को जहाँ पढ़ीचे जहाँ चिंता करते आमर स्तर में आमर मानसिक स्तर में आम चिंता करवा मन पकईवा। किंतु से भली भाव में मानसिक स्तर को नेबानी डीपली चिंता करें परीक्षा गोटे विराट बोझ। परीक्षा गोटे आस बोझ आस निश्चित भाव में परीक्षा गोटे बड़ बोझ नुहे। ताकू साधारणतः गोटे परीक्षा हिसाब से नहीं आम पाठ पढ़ी मानसिक स्तर में चिंतामुक्त हो परीक्षा देवा। आम सर से विषय सब आलोचना करवा। प्रथम पिलामानकर टिके डाउट क्लियर करवा कहीं एथरक नुआ शैली पिला माने परीक्षा दौरान पैटर्न होती नुआ पैटर्न होती सिलेबस टिके कम करा टिके कोल करा कौन नुआ पैटर्न होती पिला माने इ नुआ पैटर्न ने केमती परीक्षा देवे। गला वर्ष जो कोरोना महामारी आसला ताकू चाहिए सरकार हो आमर अभिज्ञ शिक्षक मान हूँ चिंता कले जे परीक्षा को बोझमुक्त करवा और विद्यालय स्तर में किसी रखा। से आमर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ताकू चिंता करी दुई भाग विभक्त कर फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ 20 नंबर, सबमिटिव असेसमेंट हूँ 80 नंबर। 20 नंबर पिला माने विद्यालय स्तर सरी जाइए ताकू आलोचना आवश्यकता ना भावुँ। यदि आवश्यक थाए प्रश्न करें। आउ जो 80 नंबर रहा से 80 नंबर रु ताकू दुई भाग कराई सबमिटिव 1 सबमिटिव 2। सबमिटिव 1 जहाँ एथर प्रश्न आसो सबमिटिव 1 जहाँ परीक्षा होता है 30% आसो 30% आसो और सबमिटिव 2 रे आउ 70% आसो। ये भाग भितर आम चिंता करवा जे आम 50 नंबर हूँ आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मातृभाषा ओडिया कथा मुझे कहूँ जो 50 नंबर रहा 10 नंबर गद्य 10 नंबर पद्य
10 नंबर हूँ अतिरिक्त साहित्य आउ 20 नंबर हूँ व्याकरण आम देखी सारे आम जानी सारा पर एतुक आम चिंता कले किंतु मन रखा पिला माने सीधा सख प्रश्न आसो जहाँकि ज्ञानबोधक प्रश्न बही भितर अच्छी 60-70% आसो किंतु चिंतामूलक प्रश्न 30% आसो पिला चिंता करा पड़ो विशेषकर 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भितर आमर 5टी नंबर निश्चित भाव में चिंतामूलक प्रश्न आसो जहाँकि पिला 90 रु 95 रु 100 देवाई सक्षम हो तेणु पिला चिंता चिंतामूलक प्रश्न का चिंता करा दरकार मुझे तार उदाहरण पिला देवी पर रहा आउ रहा के ना आउ 30 नंबर से 30 नंबर रे आमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अच्छी जहाँ आम लंग क्वेश्चन कहूचे गद्यरू गोटे आसो पद्यरू गोटे आसो 5 नंबर 10 नंबर 30 रु 10 चलीगला आउ 10 जो रहा से 10 भितर किए रे ना से 10 भितर आमर रहा आमर ये गोटे एसे रहा आमर ये रचना रचना केवल नुह तार और किसी अच्छी आम रचना को देखिले रचना भितर आमर किसी और आसो और माने 3टी रचना विभिन्न प्रकार रचना अच्छी मुझे आपको 10 नंबर कहीदिए तापर 10 नंबर रहा गोटे पैसेज कम्प्रिहेंशन पैसेज गोटे रहा तार और रहा किए ना सरलार्थ जोड़िए गोटे हूँ प्रोज रु गोटे हूँ पोएट्रु गद्यरू गोटे पद्यरू गोटे पुणी तार और किए रहा गोटे रहा पत्र लिखन दरखास्त 5 ये 30 नंबर कम्प्लीट होगा किंतु पिला माने तुमको जी सूचना देवाक चाहे जो आम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को जीवा से आम सब मन रखा गोटे प्रश्नटी पढ़ला प्रश्नटी आग भल बुझा जिते आप ये ओडिया भाषा साहित्य हो मातृभाषा साहित्य हो इंग्राजी भाषा हो संस्कृत भाषा हो गणित हो विज्ञान हो वा इतिहास भूगोल हो प्रश्नटी की जो पिला प्रथम भल न बुझी पारा से 100% उत्तर दे पार ना तेणु आग प्रश्नटी बुझा जेहेतु मातृभाषा ओडिया आमर आम देखा प्रथम किए ना प्रथम विषयटी कौन विषयटीर पुणी गोटे मूल प्रबंध थाईपे मूल काव्य थाईपे मूल रचना थाईपे ताकू आम लक्ष्य करवा चिंता करवा मन भर चिंता करवा तापर तार लेखक किए कवि किए ताकू चिंता करवा लेखिला बेले से लिखा पड़ो लेखिला बेले जदि आम चिंता करवा जे आमर 200 शब्द भितर अच्छी 150 शब्द भितर आम लिखा 200 शब्द चलो कि 10-20 शब्द अधिक किसी आपत्ति ना किंतु आम यदि कवि विषय 50 शब्द लिखिदेवा ताले विषयटा पछेज कवि गोटे वाक्य 2टी वाक्य बा 3टी वाक्य आम आरंभ करद आज्ञा सर से गोटे जिनस पिला माने जानी पारंतिनी जो एसे लेखती अनेक पिला भावती जे अधिक गुड़े लिखिदेव अधिक नंबर पाइबू किंतु तार गोटे थाए जे एतिक लेटर भितर एतिक अक्षर भितर लिखिबा गोटे अच्छी कि प्रोसेस किछि अछि गोटे रचना लिखिबा बा एसेटी लिखिबा तार 200 शब्द लिमिटेशन अच्छी 200 शब्द 220 शब्द है नंबर पाइबानी ता पिला चिंता भावतुनी कि 210टा शब्द कमीगला ता मध्य किसी असुविधा ना कि लेखिला टी सूचना दी पिला मनकर पड़ी गोटे वर्षा ऋतु आउ एसबू पिला मन रख गोटे हूँ डाटा बेस्ड आउ गोटे हूँ डेस्क्रिप्शन ऋतु गुड़िक डेस्क्रिप्शन वर्णनात्मक कि डाटा बेस्ड कौटा जदि परीक्षा पढ़ला मुझे क्वेश्चन देती जे कोरोना महामारी समय ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था यहाँ डाटा बेस्ड कौन कौन डाटा दरकार एवं ता देहे देवे कौन तार सुफल कौन मिली कुफल कौन होता देवाक पड़ो और शेष में निजर गोटे मतामत देव मतामत देवाक पड़ो किसी वार्ता देव और तार निजस्व वार्ता सब देवा दरकार से नंबरटा 100% को आम जापर 100% नंबर पाइपर मनकर गोटे आम पड़ी ऋतु वर्णना गोटे पड़ी धरनी गोटे पड़ी जे ग्रीष्म ऋतु वर्णना 5 भाग विभक्त कराई आमको तो निश्चय दिखाई केते पॉइंट सब दिखाई उपक्रम ऋतु वर्णना पर्वपर्वाणी जहाँ जहाँ दिखाई प्रश्न आम जो आसवा कौटी ना उपक्रम को आसिले आम यदि देखिए वर्षक 12 मास 6 ऋतु आउ ता देहरे ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत आम लिखला माने पिले ये कौन हम ना गोटे जेनेलाइज होगा साधारणतः होगा आ मन रख जिते गोटे वर्णनात्मक को जीवा
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କରିକ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଳଙ୍କରିକ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଳଙ୍କରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଲେଖିଲା ଭିତରେ ଲେଖିବା ଯେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିବି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର 6ଟି ଅନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଲକିତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମା କୋଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀକୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସୁତରାଂ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରସାଦ ବି କହିଛନ୍ତି, ରୂପେ ନିରୁପମ 6ଟି ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଗରଭୁ ଜାତ, ରୂପେ ନିରୁପମ 6ଟି ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଗରଭୁ ଜାତ, ମୃଦୁ ପାଦ ପାତେ ଆସନ୍ତି ମରତେ ଧରି ଜଣେ ଆନ ହାତ। ପିଲାମାନେ ଉପକ୍ରମ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଉପକ୍ରମ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନ? ମାନେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ କି ବୁଝିବା କଥା, ପିଲା ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା 10 ନମ୍ବରରୁ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପାଇଁ ହକଦାର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରୁ 9 ନମ୍ବର ପାଇଁ ହକଦାର ହେଇପାରିବାନି, 9 ନମ୍ବର ଅଧେ ବି ହେଇପାରିବାନି। କି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଳଙ୍କରିକ ଦେବା ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ଆସିବ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଦେଇପାରିବା, ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଦେଇପାରିବା, ସଂସ୍କୃତ ଲେଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ହ୍ୱେନ୍ ରେନ୍ କମ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ସ, ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ସ ରେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାର୍। ସାର୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କମ୍ ଆସେ। ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଲେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କାହିଁକି ଆସୁନି? ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଲେଖିବା ଭିତରେ କିଛି ଆଳଙ୍କରିକ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଲେଖୁଥିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ତା ଯିଏ ପାଠ କରୁଥିବ ବା ପରୀକ୍ଷକ ତାକୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଭାଷା ଇଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଏକ୍ଜାମିନର ଯିଏ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ତା ମନକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବନି, ମନକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନମ୍ବର ଦେବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ତା ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷକର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକି ଆମେ ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା, ଯେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଏ ପିଲାଟା ଯାହା ଲେଖିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଣିଛି ବା ମୋ ସ୍ତରକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିଲା। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଧ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋଠୁ ମୋ ଛାତ୍ରଟା ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ବାପ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋଠୁ ମୋ ପୁଅଟା ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ପିତ୍ରା ପୁତ୍ରାତ ପରାଜୟ ମିଚ୍ଛସି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ପରାଜୟ ମିଚ୍ଛସି। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟଠୁ ମୁଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପିଲା, ମୋ ପାଖେ ଖାତା ପଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏକ୍ଜାମିନର ଥିଲି ମାନେ 25-30 ବର୍ଷ କାଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ଲେଖିଛି ମାନେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉ, କୋରାପୁଟ ହେଉ, ଫୁଲବାଣୀ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, ସେ ମୋ ପିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଲେଖିଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମାନେ ମୋର ସେଇଟା ଭଗବାନ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ ନମ୍ବରଟା ମିଳିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଉଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବ ସହଜିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାକୁ କରିବେ, ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ଆଗ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ସହଜ ଭିଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନେକର ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ବା ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କର। ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ। ଇଏ ଆସିଲା ପଲ୍ଲୀଭୂମି ପ୍ରତି ବା ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମାନେ ସନ୍ତାନର ଅବହେଳାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି। ଦୁଇଟାକ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ଏକ ପରିବାରର ନିଦର୍ଶନ। ତିନୋଟିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁଯାକ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଯଦି ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ 200 ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ, ସମୟ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା ଯେ ଜନ୍ମଭୂମି କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି କାହାକୁ ଜଣେ କଲର ରହିଛନ୍ତି, ଅବିନାଶ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ। କୁହନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ ସେଥିରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 30% ଏତେ 1 ପଡ଼ିବ ମାନେ
ତ 50% ଯାହେଲେ 30% ପଡିବ ମାନେ 24% ପଡିବ। ଭଲ ଟିକେ ଶୁଭୁନି ବାବା ଟିକେ ଟିକେ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଜୋରେ ଅବିନାଶ। କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଏମଏଲଏ ଯେ ଏସଏ2 ଏକ୍ସାମ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ତ ସେଥିରୁ 30% ପଡିବ ଏସଏ1 ରୁ ଏମଏଲଏ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ପଡିବ ତ 30% ସେ ଏସଏ1 ରୁ। କ୍ଲିୟର ହଉନି। କ୍ଲିୟର ହଉନି ଅବିନାଶ, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି କ୍ଲିୟର ହଉନି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 30 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଏସେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କ ଆମର ସବମିଟ ବି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରୁ ଏସେ କଥା ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଏସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ ମୁଁ ଅବିନାଶ ଟିକେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏସେଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା, ଉପକ୍ରମଟା ଲେଖିବା, ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେଇଥିବ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଲେଖିଲେ, ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଡାଟାବେସ୍ଟେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାକୁ ଲେଖିବା ଉପକ୍ରମରେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ କ'ଣ। ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ କହୁଛି ମହାମାରୀଟା କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଡାଟା ଦେବ। ଡାଟା କ'ଣ ନା କେବେ ଆସିଲା କେବେ ରିଚ୍ କଲା ଭାରତରେ ଏବଂ କ'ଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଯାଏ ବା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦେବେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କେଉଁ ପିଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, କେଉଁ ପିଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଡାଟା। ତେଣୁ ଡାଟାବେସ୍ଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେଲେ ଲେଖିବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ତାକୁ ଲେଖିବା ଆମେ, ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଆସିବା ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଅବିନାଶ କହୁଛି ଦେଇପାରିବ। କେଉଁଟା ନା ତୁମର ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅଛି ଯେ ଗିରିରାଜ ମାନେ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜ ମସ୍ତକରୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ, ପଲ୍ଲୀଭୂମି ସିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତୁ ଅଛି ତୁମର ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସିଧା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଦେବ। ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ବର୍ଷା ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ, ବର୍ଷାର ଧରାବତରଣ କରେ, ଧରାବତରଣ କରିବା ପରେ କି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଏ। କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଜନ୍ମ ବା ମୁଁ ପୈତି ତଦେବ ରୂପ ରମଣୀୟତାୟ, କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆହା ସେ ଶୋଭାର କାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ଥିଲେ ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗୋଚର, ପାଶୋରିବ ବା ଦେଖି କେଉଁ ଜନ, ଶେଷକ ପାଶରା ଅପସରା ଭୁବନ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ନମ୍ବର ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ହିଁ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେ ପାଇପାରିବେ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଲେଖିବାର ଏବଂ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ନ ଲେଖିକି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ରହିଛି, ସାର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଉପସ୍ଥାପକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଆଜିର ମାଟ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ପିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସାର୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଯେ ମାତୃଭାଷାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ପିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କେବଳ ଏସେ ଲେଟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବ? କୋଉ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଲେ ତା ପରଦିନ ସେ ଠିକଣା ଭାବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅଭିଭାବକ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ପିଲାକୁ କହିବେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ମନେକର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ, ତା'ର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ତାକୁ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା 3-4ଟି ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତି ବିଷୟ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲା। କେଉଁଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ସରିଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପରେ ଆମର ଇଏ କବିତା ଗୁଡ଼ା ବା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ସରିଲା, ତାପରେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏସେକୁ ଆସିବେ, ଏସର ଯେଉଁ ଏସେ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପିଲା କହିବେ ଯେ ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କିଏ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦେଉଛି। ପିଲାକୁ କହିବେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ, କିଏ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦେଉଛି। ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ, ଇଂଲିଶ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ଫ୍ରମ୍ କିଏ ଟୁ କିଏ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦେଉଛି। ତା ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ,
ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ହଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଭଉଣୀର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ସିଂହଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଆମର ବୋଲଗଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ବା ପିଲା ମୁଁ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ କିଏ ନା ଆଠଗଡ଼ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର ରହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ରହିଛନ୍ତି ଚୁମ୍କି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ୍ଜାମ ର କଥା ପଚାରୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ ପୁଅ କେମିତି ଦେବ ମୁଁ ସେମିତି ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ପିଲାକୁ କଦାପି ହାରାସ କରିବେନି କହିବେ ଖାଇକି 10ଟାରେ ଶୁଅ 5ଟାରେ ଉଠୁ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବେ କୌଣସି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେନି ମାଛ ମାଂସ ହେରିକା ଦେବେନି ପିଲା ପେଟ ଖରାପ ନ ହେଉ ଏତକ ମୁଁ କହିବା କଥା ନା ଏତକ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯେତେ ଦେଖେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଯା କ'ଣ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବୁ ଯେ ଇଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଲେଖକ କିଏ କବିତାର ଲେଖକ କିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳା ଲାଗୁସାର କବି ମୂଳ କାବ୍ୟ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛି ବା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାନବୀ ସେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଲେଖିବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯାହା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିବ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ନୁହଁ ଗୋଟା ବିଷୟ ଭିତରୁ ପଡ଼ିବ ସେ କେତେ ପଢ଼ିବ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବ ପ୍ରତିବେଳକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବ ତା'ର ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମାନେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କେହି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଦାପି କବିଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କେବଳ ଲେଖିବେ କ'ଣ କବି କିଏ କବିତା କ'ଣ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ଏତ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବେନି ଆଉ ବିଷୟର ବାହାରକୁ ଯିବେନି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଷୟର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟଠୁ ଆଣିପାରିବେ କିଛି ବାହାରୁ କିଛି ଆଣିପାରିବେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ କୋଟେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଦାପି ସରଳାର୍ଥରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସରଳାର୍ଥ ନିୟମ କହୁଛି ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ କବିତାର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସମୟ ପଳେଇବ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ଇରିଲେଭେଣ୍ଟ କରିକି ଛକ ମାରିଦେବ ମାନେ ଅସମ୍ପର୍କିତ ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି ସାର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ଚାପମୁକ୍ତ ନ ହେବେ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ରାତି ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ ଅଧିକ ପଢ଼ ତା ଉପରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଅଭିଭାବକମାନେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାତିରେ ପିଲା କହିବ ଯେ ମୋତେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କାଲି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାପ କେହି ଭାବେନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ପିଲାକୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବେ ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଇଥିବେ ଛୋଟିଆ ବୋଟଲଟି ହେଉ ପାଣି ବୋଟଲ ସେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଯାହା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେଇଥିବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ବି ଦେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଭଲରେ ଖାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ରହିଛନ୍ତି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ପୂର୍ବଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନି କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତାଙ୍କର ମନେ ରୁହେନି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପିଲା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିବା ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯଦି ଘୋଷିଥିବ ମନେ ରହିବନି ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଥିବ ଲେଖିଥିବ ମନେ ରହିବ
आ मुझे ऑनलाइन क्लास कर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर तो बहुत ऑनलाइन क्लास 10 कर यूट्यूब क्लास करी 10 थर पढ़ा जहाँ थरे लिखा से 10 थर लिखा जहाँ थरे देखा से यदि घोषीय मन रही जदि पढ़ी कि ना पिला परीक्षा हल बसला बेलू विषय आसला मन पड़ी खाली देखी गोटे कवितार 5टा 7टा पंक्ति से पंक्ति 5-7टा कि 10टा पंक्ति थी मन रखिए कौन असुविधा अच्छी दिथर पे लिखिदे मन रही मन रही चिंता करना मोटे हारास हो ना आराम रे चलो पूर्व रात खाई अल्प खाई जी खाइब कम खाई लाइट फुड खाई आराम रे शुओ भल निद हो 8 घंटा शुओ 8 घंटा शोब सकाल उठ चलो परीक्षा भल हम मोर विश्वास यदि तुम पढ़ीच लिखिच 90% नंबर रख आज्ञा सर आम ऑब्जेक्टिव कथा आम कथा ऑब्जेक्टिव रोचे हमर 50 मार्क ता उपरे केमती पिला माने फोकस करिवे जतबे क्वेश्चन पाउछंती ऑब्जेक्टिव उपरे केमती फोकस करिवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कला बेले मु प्रथम टी आपको सूचना देइथिली निश्चित भाव में 70% नंबर पड़े नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सीधा सड़क प्रश्न बही रे अच्छी पढ़ो धरी गोटे प्रश्न होची उषा काहांक आश्रम को आसछंती सीता जानवी दर्शन करने सीधा सड़क प्रश्न वाल्मीकि आश्रम को किसी असुविधा ना कि ताधे आ गोटे प्रश्न आप पिला पचारूँ जे गोटे पद खाली पढ़ी दूँ मुझे तुमको उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री तमसा निर्मल रात्रि पवित्र धारा बाहरी अवगाहने अनुकंपांग गहने तमसा धारा बहने कले गमन सती सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगला तरंग करे बाहरी अवगाहने अनुकंपांग गहने तमसा धारा बहने कले गमन सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगला तरंग करे ये हूँ पिले चिंतामूलक प्रश्न ए स्थान रे अनुकंपा किए आउ जन अनुकंपा अच्छा कौटे ना तुम पिला मना कर पंचम पदरे जे एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोईले उठ बई देही उषा सुकुमार देही आसी दर्शन देही तोष विधि समय सर सर आसले कार्यक्रम को आम रखा पड़ो निश्चित भाव में आपण टिप्स पिलामानकर काम आसो और पिलामाने जहाँ आपण कहले ताको अनुसरण करेंगे और चिंता मुक्त भाव चाप मुक्त भाव पिलामाने क्लास को जिबे जो परीक्षा हॉल को जिबे एवं परीक्षा देवे सर बहुत बहुत धन्यवाद आज आसिले आम सहित आलोचना कले और पिलामानकु मध्य टिप्स दिले तो दर्शक बंधु समय होइछि कार्यक्रम को एठी रखिबा पिलामानकु शेष रे गोटे कथा चिंता मुक्त होई चाप मुक्त होई रूम को जातु एग्जाम हॉल को जातु एग्जाम दिंतु।